हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपन को स्वागत। आज वीडियो रे आमे प्लस टू द्वितीय वर्ष एमआई ओडियार एक कविता जोटा कि आगु पढ़ा चली तपस्विनी पत्र कवितार 2 निर्दिष्ट प्रश्न गुड़िक आलोचना कराई। आपण माने अनुरोध करते 2 निर्दिष्ट प्रश्नर आलोचना पाई से अनुसार आज 2 नंबर प्रश्न विशिष्ट उत्तर गुड़िक नहीं आसी। देखिबा प्रश्नटी देखिबा संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न 2टी वाक्य रे उत्तर लेख। प्रश्नर मूल्य 2 नंबर। लेखा और लेखकंक सूचना पाई 1 नंबर एवं उत्तर पाई 1 नंबर। ताले एई सब प्रश्न रे प्रश्नर मूल्य 2 नंबर थिबो, लेखा और लेखकों पाई 1 नंबर थिबो एवं उत्तर पाई 1 नंबर थिबो। आपण माने शीघ्र शीघ्र मस्त जोड़ी जातु। आमे आमर पढ़ा आरंभ करिवा। आजिर विषय होची एमआई ओडिया एवं कविता होची तपस्विनी पत्र। 2 निर्दिष्ट प्रश्न ठीक अछि। आमे पढ़ा आरंभ करिवा। नंबर 1 देखो 1 नंबर प्रश्न। रामचंद्रंक ठारे विदूषक माने कौन देखि थांती? रामचंद्रंक ठारे विदूषक माने कौन देखि थांती? तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर उल्लेख करछंती। ताले इठी लेखा जीवो कविता तपस्विनी पत्र कवि गंगाधर मेहर। रामचंद्रंक ठारे विदूषक माने शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा, शत्रु मानकु आयत्त करिथिबा एवं दुख रूपक पर्वत रे वज्र सदृश होइतिबा रूप देखितांती। ताले उत्तरटी केमती हेबो? तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर या उल्लेख करिसंती। एठी कवितार नाम रहिला एवं कविंकर ना रहिला। लेखा लेखक सूचना पाई 1 नंबर एथि रहिला। आउ उत्तरटी हेबो रामचंद्रंक ठारे विदूषक माने शरण वत्सल पताका धारण करिथिबा, शत्रु मानकु आयत्त करिथिबा एवं दुख रूपक पर्वत रे वज्र सदृश होइथिबा रूप देखिथांती। नंबर 2 देखिबा। दिन भिखारुणी दुरु नत शिरे बंदे, किए काहाकू वंदना करुछि? उत्तर तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यह उल्लेख करिसंती। दिन भिखारुणी दुरु नत शिरे बंदे, तपस्विनी सीता राजराजेश्वर रामचंद्र को वंदना करछंती। तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यह उल्लेख करिसंती। दिन भिखारुणी दुरु नत शिरे बंदे, तपस्विनी सीता राजराजेश्वर रामचंद्र को वंदना करिसंती। नंबर 3 रामचंद्र किपरि महायज्ञ रे दीक्षित होइथिबे बोली सीता मने करिसंती? रामचंद्र किपरि महायज्ञ रे दीक्षित होइथिबे बोली सीता मने करिसंती? उत्तरटी देखिबा। तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यह उल्लेख करिसंती। रामचंद्र नवविवाहिता पत्नी को वाम पार्श्व उपवेशन कराई महायज्ञ रे दीक्षित होइथिबे बोली सीता मने करिसंती। प्रथम रहिला कवितार नाम एवं तापर रहिला कविंक नाम। तपस्विनी पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहर यह उल्लेख करिसंती। रामचंद्र नवविवाहिता पत्नी को वाम पार्श्व उपवेशन कराई महायज्ञ रे दीक्षित होइथिबे बोली सीता मने करिसंती। 4 नंबर मुग्ध वधू को मुग्ध करिया पई रामचंद्रंक ठारे कौन बढ़ी जाउथो बोली कहा जाइछि? मुग्ध वधू को मुग्ध करिया पई
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ କ'ଣ ବଢ଼ି ଯାଇଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ମୁଗ୍ଧ ବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ମୁଗ୍ଧ ବଧୂକୁ ମୁଗ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରେ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ ବଢ଼ି ଯାଉଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5ରେ ଦେଖିବା। ନମ୍ବର 5, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ କ'ଣ ସବୁ ଦାନ କରୁଥିଲେ? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ, ଧନ ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରୁଥିଲେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞରେ ଅଶେଷ ରତ୍ନ, ଧନ ଓ ପାଟବସ୍ତ୍ର ମାନ ଦାନ କରୁଥିଲେ। 6 ନମ୍ବର, ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ସୀତାଙ୍କ ମନରେ କି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ସେହି କଥା ଜଣାଇ ଦେବାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିଲା ସେହି କଥା ଜଣାଇ ଦେବାର ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 7, ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇଥିଲା ସେହି ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା 8 ନମ୍ବର, କ'ଣ ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? କ'ଣ ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କବିତାର ନାଁ ହେଲା ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର, ଆଉ କବି ହେଲେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଏଇ ଦୁଇଟା ରହିବ, ଏଥିପାଇଁ 1 ନମ୍ବର ରହିଛି। ଆଉ ଉତ୍ତର ପାଇଁ 1 ନମ୍ବର। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବଧୂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବଧୂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ନବବଧୂ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର କେତେ କାଳ ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇଥିଲେ ସେହି ମନ୍ତ୍ର ପାଇଲେ ସୀତା 100 ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ଧନ ପାଇଯିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 9 ନମ୍ବର, ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ କାହା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଲବକୁଶଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। ଲବକୁଶଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। 10 ନମ୍ବର, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ? କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ। ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସାହାଯ୍ୟରେ ରାମାୟଣ ଗାନ ଶୁଣିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦି ପକାଇବେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି। 11 ନମ୍ବର, କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? କେଉଁମାନେ କିପରି ଜନନୀର ହୃଦୟ କନ୍ଦାଉଥିଲେ? ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଲବକୁଶ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରି
जननीर हृदय कंदाउथिले। लवकुश वीणातंत्री सहकारे रामायण गान करी जननीर हृदय कंदाउथिले। 12 नंबर सीतांक पुत्र माने किपरि रामायण गान करुथिले। सीतांक पुत्र माने किपरि रामायण गान करुथिले। तपस्विनीर पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती सीतांकर पुत्र माने वीणातंत्री सहकारे रामायण गान करुथिले। सीतांकर पुत्र माने वीणातंत्री सहकारे रामायण गान करुथिले। 13 नंबर केउथिरे विमोहित होई सीतांक पुत्रद्वय महर्षिंक सहित अयोध्या जाउथिले। केउथिरे विमोहित होई सीतांक पुत्रद्वय महर्षिंक सहित अयोध्या जाउथिले। तपस्विनीर पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती रामचंद्रंक चरितरे निजे विमोहित होई रामचंद्रंक चरितरे निजे विमोहित होई सीतांक पुत्रद्वय महर्षिंक सहित अयोध्या जाउथिले। 14 नंबर सीतांक पुत्र मानकर मन काहीकि आकर्षित होउथिला। सीतांक पुत्र मानकर मन काहीकि आकर्षित होउथिला। तपस्विनीर पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती सीतांक पुत्र मानकर मन रामचंद्रंकर पद पंकज दर्शन करिया पई आकर्षित होइतिला। सीतांक पुत्र मानकर मन रामचंद्रंकर पद पंकज दर्शन करिया पई आकर्षित होइतिला। 15 नंबर सीता केउ प्रसंगरे निजर ऐसुक्य दमन करि पार नथिले माने उत्कंठा दमन करि पार नथिले। सीता केउ प्रसंगरु निजर ऐसुक दमन करि पार नथिले। तपस्विनीर पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती रामचंद्रंक अतीत जीवनर दुखपूर्ण कहानी शुणिले सीतांक हृदय दुखाभिभूत हेले भी ताहाकु शुणिया पई सीता निजर ऐसुक दमन करि पार नथिले। रामचंद्रंकर अतीत जीवनर दुखपूर्ण कहानी शुणिले सीतांक हृदय दुखाभिभूत हेले भी ताहाकु शुणिया पई सीता निजर ऐसुक दमन करि पार नथिले। एही हला 15टी प्रश्न 2 नंबर विशिष्ट प्रश्न। अब बर्तमान देखा 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न 30टी शब्द मध्य ताकू आमे बर्तमान आलोचना करिया। ओके बर्तमान देखा 3 नंबर विशिष्ट प्रश्न 30टी शब्द रे उत्तर दियो। 1 नंबर देखा तपस्विनी सीता काहाको पत्र लिखिथिले और काहीकि। तपस्विनी सीता काहाको पत्र लिखिथिले मते कहते देखिबा। तपस्विनी सीता काहाको पत्र लिखिथिले और काहीकि लिखिथिले एइटे हम उत्तर माध्यम रे लिखिबा। तपस्विनीर पत्र कवितारे स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती तपस्विनीर पत्र कवितारे कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती तपस्विनी सीता तांकर स्वामी तथा अयोध्यार राजा रामचंद्रंक निकट को पत्र लिखिथिले। तपस्विनी सीता तांकर स्वामी तथा अयोध्यार राजा रामचंद्रंक निकट को पत्र लिखिथिले। सीता शुणिबा को पाइथिले रामचंद्र यज्ञ करुचंती। सीता कौन शुणिबा को पाइथिले ना रामचंद्र यज्ञ करुचंती। आउ यज्ञ कार्य पत्नी बिना असंभव। यज्ञ कार्य पत्नी बिना असंभव। ताको मनरे संदेह होइतिला रामचंद्र निश्चय द्वितीय पत्नी ग्रहण करिचंती। कौन संदेह थिला रामचंद्र निश्चय द्वितीय पत्नी ग्रहण करिचंती। सीतांक मनरे संदेह थिबारु से रामंक पाखकु पत्र लिखिथिले। ठीक अछि ताले तपस्विनीर पत्र कवितारे कवि गंगाधर मेहेर यह उल्लेख करिसंती तपस्विनी सीता तांकर स्वामी तथा अयोध्यार राजा रामचंद्रंक निकट को पत्र लिखिथिले। सीता शुणिया को पाइथिले रामचंद्र यज्ञ करचंती। यज्ञ कार्य पत्नी बिना असंभव। तांको मन रे संदेह होइतिला रामचंद्र निश्चय द्वितीय पत्नी ग्रहण करचंती। सीतांक मन रे संदेह थिबारु से रामंक पाखकु पत्र लिखिथिले। बर्तमान देखा 2 नंबर रामचंद्रंकर यज्ञ करुथिबा कथा शुणी सीता केउ प्रसंग रे निश्चित होइतिले।
ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, କାରଣ ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ତାହେଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, କାରଣ ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ ଜାଣିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ନମ୍ବର 3 ନମ୍ବର, ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ମୁହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ ମୋତେ ନ କରିବ ହେୟ, ଏହା କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ଏବଂ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଅନାବଶ୍ୟକ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଦେୟ କିଛି ନଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତପସ୍ୱୀମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ବିନାଶ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତପସ୍ୱୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଦେୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଜଣେ ତପସ୍ୱିନୀ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ହେୟ ବିବେଚନା ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 3 ଗଲା। ନମ୍ବର 4, ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ନିବେଦନ କରି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିବାରୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇପାରିଥିଲେ। ସୀତା ସେହି ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। ଓକେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ସୀତା ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଥିବାରୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇପାରିଲେ। ସୀତା ସେହି ତପସ୍ୟା ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ। 5 ନମ୍ବର, ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନିଜର ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସୀତା ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଅସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, ଫଳରେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେମାନେ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
ଏଇଟା କହିଛନ୍ତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅସହାୟତା ବିଷୟରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ତାଙ୍କର ନିବେଦନ ପତ୍ରରେ ଲବକୁଶଙ୍କ ଅସହାୟତା ସମ୍ପର୍କରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବଧ, ସେମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପିତୃକଳ ଆରୋହଣ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ଫଳରେ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ସେମାନେ ପୁତ୍ର ଅନୁରାଗ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ଓକେ, 6 ନମ୍ବର କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଭିମାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ସୀତା ଅଭିମାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ତାହାକୁ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାକୁ ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ମାନେ କ'ଣ? ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଲା ପରେ ବୈଦେହୀ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। ବୈଦେହୀ ଏଠାରେ କିଏ? ବୈଦେହୀ ସୀତା। ବୈଦେହ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାରୀ ସିଏ ଥିଲେ, ବୈଦେହର ରାଜକୁମାରୀ ଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବୈଦେହୀ କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାହେଲେ ସୀତା ଅଭିମାନରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରାମାୟଣ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ବୈଦେହୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାହାକୁ ନବପ୍ରଣୟିନୀର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନକୁ ଚାହିଁ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି ମନେ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀକୁ ପାଇଲା ପରେ ବୈଦେହୀ କଥାକୁ ଭୁଲିଯିବେ। 7 ନମ୍ବର, ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କ ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତପସ୍ୱିନୀ ସୀତାଙ୍କର ସନ୍ଦେହାଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବନାର ପରିଚୟ ଦିଅ। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାରେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଭିମାନରେ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ସୀତା ଅଭିମାନରେ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନର ବିଶେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ରାମାୟଣ ଗାନର ବିଶେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୀତା ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଥିଲାବେଳେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପତ୍ନୀର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି। ସୀତା ଅଭିମାନରେ କହିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ ଓ ନିଜ ପୁତ୍ରମାନଙ୍କୁ ରାମାୟଣ ଗାନର ବିଶେଷଣ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, 2 ନମ୍ବର ଏବଂ 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ସବୁ ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାକୁ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଏଇ କବିତାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଜି ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଲେ। ଆଜି ଏଇଠି ପଢ଼ାକୁ ରଖିବା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ନୂଆ କରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସେମାନେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେଉଁଠି ଥାନ୍ତୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ, ସୁଖରେ ଥାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।